नानक पद पंकज बंदन, पद पंकज बंदन। सिमरो श्री अंगद दुख निकंदन, श्री अमरदास गुर हृदय त्यागो, हृदय त्यागो। श्री गुरु रामदास गुण गावो, गुर अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ समत प्रकाशक, गुरु हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरे कृष्ण मनाए बहोरी, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, राम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विसाला, तरों तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों वार वार जगदीसा, जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग, शब्द कमाए जन जीते पंच विकार। संतन को वंदना सिर चरणन पर तार। एकंकारा सतगुरु तेरे प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन राजा मन माहे विचारे, मंत्र करे मैं बृंद अगारे। हित नृप मारन के बहु प्रेरे, नहीं सरे कारज तब मेरे। सुन राजा मन माहे विचारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा निदान सर्वशक्तिमान, गुरता गद्दी ते सबाईमान, वाली दो जहान सतगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गरीब निवाज के जाहर जहूर हैं, के हाजिर हजूर हैं। हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहिब जी दी पावन पाक दरगाह अंदर जुड़ बैठी गुरु भगती दा रस मान रही सत्कारत साजी अर निवाजी। गुरु प्यारे गुरु खालसा साध संगत जीओ,
कहो नानक जाके मस्तक भाग, सब पर हरता को मिले सुहाग। उत्तम मस्तक दे भाग हन जो कि अमृत के दाते, पुत्रां दे दानी, खालसा पंथ दे वाली सतगुरु। आलम रोशन जे गुरु गोबिंद सिंह, जान दिल गुलशन जे गुरु गोबिंद सिंह। सारी सृष्टि दे प्रकाशक और शरीर दे आत्मा दे रक्षक धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहिब जी दे पावन मुकद्दस जो चरण छोह स्थान तखत श्री केसगढ़ साहिब जी, प्यारे खालसा पंथ की साजना धरती। जिस पावन स्थान दे आप जी दर्शन दीदार करते हुए गुरु संगत विच बैठ करके गुरबाणी का आनंद मान रहे हो। जिस देवै पुरख विदाता, हर रस तिन ही जाता। जम कंकर नेड़ ना आया, सुख नानक सरणी पाया। तो आओ श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ गुरु इतिहास की कथा दे विच कुछ समा अपनियां मन चित विरतियां नूं इकागर करिए। रास 12वीं अंशु 8 दे अंदर ये पावन कथा चल रही है। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज राजा बिशन सिंह जी की बांह पकड़ के कामरू देश दे विच उहदी रखिया कर रहे हैं। बेअंत तरह के जतन कामरू देश का राजा जंतरा मंतरा टूणिया टामना दे नाल इस राजे ते फतेह पाउण वास्ते या डराउण दे वास्ते आहार जतन कर रहा है। पर जिसका साहिब डाडा होए तिसनों मार ना सकै कोई। जिसनों तू रखवाला मारै तिस कौन। जिसनों तू रखवाला जिता तिन्नै पाउन। जिसनों तू रखवाला तिन मुख उजला। जिसनों तू रखवाला सो निर्मली हो निर्मला। वो तिन्ना भमणा नूं जित सकदा है जिहदे विच तू बल भर देवें। नीकी कीरी मह कल राखै, भस्म करै लश्कर कोट लख है। तो जादूगरनियां द्वारा बेअंत जतन कीते ने इस राजे ने। अखीर बिशन सिंह राजा घबरा के बहुता चिंतातुर होके महाराज की शरण विच फिर आया। ते हजूर ने कहा हुण जदों टामन वालियां ये कामन आरियां आउणगियां तां सानू खबर कर देवी। एक धोबन दरख्त नूं दड़ा के जदों आई है इधर तां राजे ने खबर की। महाराज साहब जी अपने तंबू डेरे विचों बाहर निकले ने। इहदे वल देखिया है, नाल ही इहदी सारी शक्ति नष्ट हो गई, खाली हो गई। धरती ते आके दरख्त लग गया। बिना रिद्धियां सिद्धियां जंतरा मंतरा दे बल तो नीमू झोनी हुई। बड़ी पछता रही है, जतन भी कर रही है अपने मंत्र पढ़ के ताकत वरतन का, पर इहदा कोई भी मंत्र चल नहीं रहा। फिर राजे दे सिपाहियां ने आके इहनूं पकड़ लिया, हजूर दे कोल लैके आए। महाराज सच्चे पातशाह जी दे
ਸਨਮੁਖ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਕਹਾਂ ਕਰੈ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਝੱਲ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ, ਔਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ, ਕਲਾਵਾਨ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕੁਸੁੱਧਾ ਕਾਲੀਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਟਵੀਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਲਾਵਾਨ ਹੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੀਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਧੋਬਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਾਮਣਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੋਬਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਨ ਰਾਜਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਮਣਿਆਰੀਆਂ, ਕਾਮਣਿਆਰੀਆਂ, ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ,
ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਕਲਾਵਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਮਾਰਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪ੍ਰੇਰੇ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਬੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਛੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਸਰੇ ਕਾਰਜ ਤਬ ਮੇਰੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ ਤਿਨਹੁ ਸਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਸਖਤ ਨਹਿ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਅਗਾਂਹ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜੇ ਗਿਰਵਰ ਕੋ ਦੇਤ ਉਡਾਈ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਚਲ ਚਲਾਵਤ ਚਲਤ ਥਿਰਾਈ, ਅਚਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੈਰ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋ ਰਾਖੈ ਰੋਕ, ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਆਗੇ ਕਿਆ ਬਪੁਰੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਾਦੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੈਨਾ ਸਹਿਤ ਨਿਰੇਸ਼ੁਰ ਘਾਵਤ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਸ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਜਤਨ ਸਮੇਤ ਨ ਵਿੱਚ ਬੇ ਪਾਵਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਨਿਸਫਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਅਤ ਕੋ ਸਿਧ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਕਲਾਵਾਨ ਹੈ। ਅਬ ਕਾ ਮੱਖਿਆ ਕਰਹਿ ਸਹਾਈ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਵਤੀ ਵੀ, ਕੋਈ ਸਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਮੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਹਾਰੇ ਕਰਤੇ ਅਪਰ ਉਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਰਝਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਸਦਾ ਬਿਗਨ ਤੇ ਹਮਹਿ ਬਚਾਵਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਬਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਹੁ ਨ ਜੀਤਿਓ ਸੋ ਚੜ ਆਵਤ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਧਰਮ ਅਰਥ ਨਿਤ ਬਨਹਿ ਸਹਾਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਲਾਜ ਰਖੇ ਵਡਿਆਈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਮ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਕੈ ਮਹਿ ਪਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਸਮਗਰੀ ਲੀਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਘਿਓ ਆਦਿਕ, ਮੰਤਰਣ ਪੁੰਨ ਨਰ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ
ਸਚਿਵ ਹਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਦੇਵੀ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚਲ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਰਾਧਤ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਭਾਈ। ਸੁਚਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਸੁਚਮ ਧਾਰ ਕੇ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਕ ਬਿਖੈ ਦਰਬ ਕੋ ਡਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਹਵਨ ਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਖਿਆ ਕੋ ਕਰਿਓ ਅਵਾਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ। ਮੁਖ ਪੰਡੇ ਬੋਲੀ ਮਨ ਭਾਵਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪੰਡਤ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਂਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਓ ਭੂਪਤ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕੀਜੈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਖੇਦ ਤੋਹੇ ਧੀਰ ਧਰੀਜੈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਧੀਰਜ ਧਾਰ। ਰਾਜ ਸਹਿਤ ਕੁਸ਼ਲੀ ਤੂੰ ਰਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਪਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਾਜੈ ਲਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਹਾਰੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੁਝ ਭਾਖੈ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਕਲਾਵਾਨ ਪੁਰਖ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿਣ, ਰਹੋ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨੀਐ ਤਥਾ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਇਮ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਭੀ ਜਗਰਾਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ ਰਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਗਦੰਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਸਚਿਵ ਸਮੇਤ ਨਿਰਪਤ ਨੈ ਮਾਨੀ, ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਚਿਵ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਨਿਜ ਭਵਨ ਸਿਧਾਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਚਿਤ ਵਹਿ ਚਿਤ ਕੈਸੇ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਹਮ ਤੇ ਅਬ ਉਪਾਵ ਕਿਆ ਹੋਵੈ, ਦੇਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇ ਹੁਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਡਰ ਖੋਵੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਰਕੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਜ ਬਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰ ਹਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦਿਨਤੇ ਕਸ਼ੂ ਨ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ, ਟੂਣਿਆਂ, ਜਾਦੂਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਇਲਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਬ ਸੰਗਰਾਮ ਕਰਨ ਬਨ ਆਵੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਖਿਆ ਜੈ ਕਰਵਾਵੈ, ਜੇ ਕਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾਵੇ ਬਲ ਦੇ ਕੇ। ਇਮ ਮਸਲਤ ਕਰ ਸਚਵਨ ਸੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਇਓ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਕੋ ਜੰਗ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਰਣ ਸਾਮਗਰੀ ਬਹੁ ਵਰਤਾਈ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਟ ਸਕੇਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਥਾਈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਕੋ ਕਰ ਕੈ ਸੁਧਾ, ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਪਠੀ ਸੈਨ ਬੜ ਕਰਬੇ ਜੁਧ, ਐ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਹਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਪਿਸ਼ਾਰੀ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸੰਗਰਾਮ ਪਿਖੈ ਪਟ ਭਾਰੀ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਤ ਧੋਬਨ ਜਬ ਗਹਿਲਈ, ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਹੈ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਏ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁ ਹਰਖ ਔਰ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਢਿਗ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਫੇਰ ਧਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਈ ਕਰੀ ਬੰਦਨਾ ਬੈਠਿਓ ਆਨ, ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਬਿਨਤੀ ਕੇ ਜੁਤ ਕਰਤ ਬਖਾਨ, ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੋਏ ਮਮ ਕਾਜ ਮਹਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਮ ਅਰਜੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਲਸਕਰ ਵਰਤਹਿ ਤੁਮ ਮਰਜੀ, ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਿਦਕ ਸਭ ਕੇ ਉਰ ਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਤਰਾਸ ਮੰਤਰਣ ਕੋ ਖੋਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਸੀ ਨਾ ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ, ਜਾਦੂ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਇਲਮਾਂ ਦਾ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਸਭ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਬੀਤਿਓ ਹਮ ਆਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਖਰਚੇ ਕੋਸ਼ ਦਰਬ ਸਮੁਦਾਏ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਸਰੇ ਸਦਨ ਰਹੇ ਅਬ ਸਭ ਐਸੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪ ਪਰ ਜੋਰ ਪਰਿਓ ਨਹਿ ਕੈਸੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਨੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਈ। ਮਹਿ ਸੰਗਰਾਮ ਬਚਿਓ ਭੈਕਾਰੀ, ਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮਚਿਆ ਹੈ। ਕਬ
ਲਗ ਇਹ ਠਾ ਬੈਠੇ ਰਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਉਮਰਾਵ ਜੇ ਅਕੁਲਾਵਤ ਲਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਕੁ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉਮਰਾਵ ਸਭ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਕਰੁਣਾ ਤੁਮਰੀ ਜੋਵੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਛੁਟਬੋ ਹੋਵੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਜੀ ਕਰੋ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਕ, ਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਵੱਡ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਲੇਹੋ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਹੇਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਬੇ ਹੇਤ ਮੋਹਿ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਤ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਗਰੋ ਲਸਕਰ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਰਖਵਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਆਪ ਰਖਵਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਭਰੋਸ ਹੈ ਭਾਰੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਕੋ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰੂ। ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਬ ਕਬ ਕਾਰਜ ਤੁਮ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੰਜਾਮ, ਬੰਦੋਬਸਤ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਗਰੇ ਚਾਹਤ ਰਾਵਰ ਸਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਅਤਸ਼ੈ ਕਠਨ ਕਾਜ ਹਮ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਕਾਮਖਿਆ ਦੇਵੀ ਬਰਦਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਨ ਮਹਾਨੀ। ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਕਮਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰ ਦੇਵਨ ਕੋ ਸਿਵਾ ਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ ਢਲ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਰਾਜ ਹਮਰੀ ਕੁਲ ਰਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੇ। ਸ਼ਤਰੂ ਆਏ ਪਰਾਜੈ ਲਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਹਮਾਰੂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਰਕ ਮਲੇਸ਼ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਰ ਲਿਓ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਭਜੋਏ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰ ਕੋ ਕੂਰੋ ਕਿਮ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਦੇਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਵੇ? ਉਹ ਵਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਖ ਦੇਵੀ ਤਿਨ ਧਰੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਦਬ
ਅਪਰ ਕੌਣ ਦੇਵੀ ਬਰ ਖੋਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਗੋਰਖ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ, ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਜ ਕਠਨ ਹੀ ਹੋਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਘਬਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਨਹਿ ਦੇਵੀ ਬਰ ਸਕਹਿ ਮਿਟਾਈ। ਆਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇਵੀ ਦਾ ਵਰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਕਤ ਸਕਲ ਜਗ ਮਾਏ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਓ ਸੁਨਹੁ ਤੁਮ ਕਹਿਓ ਹਮਾਰੂ। ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੇਵੀ ਚੋਂ ਗੋਰਖ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ, 9 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਦੁਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੇਦ ਉਚਰੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਹੈ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲੱਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਰਾਵ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਮੌਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਐ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਹਿਰਦੇ ਸਦੇਹਨ ਕੋ ਪਰ ਹਰੀਐ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਸੰਕਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਏ ਹੈ ਵਿਜੈ ਤੁਮਾਰੀ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਨਹਿ ਬੀਤਹਿ ਚਿਰਕਾਲ ਅਗਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਨਨ ਮਹਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ।
ਗਮਨਿ ਤਿਆਗਿਓ ਸਕਲ ਕਲੇਸ਼। ਆਪਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿਨ ਸੁਨ ਭੂਪਤ ਪਾਏ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਦਵੈ ਕਰ ਬੰਦ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਗੰਨਿਓ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਹਿ ਕਰਿ ਕਾਜ ਗੁਰ ਮੇਰੇ। ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ, ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਗਾਹੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਦੁਰਲਭ ਹੁਤੀ ਵਿਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਜੈ ਲਈ ਕਿਸ ਕਾਲ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਮ ਚਿਤਵਤ ਜਬ ਜਾਮਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਾਨ ਥਿਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟਿਕ ਗਏ। ਗਇਓ ਕਾਮ ਰੂਪਤ ਰਣਵਾਸ। ਇੱਧਰ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਣਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਭਾਵ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਹਾਂ ਵਿਲਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਚਿਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸੈਨ ਕੋ ਕੀਨਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਹਿ ਰਾਨੀ ਬੈਸ ਨਨੀਨਾ। ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਣੀਆਂ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਤੰਬਰ ਅਰ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਧਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆਦਿਕ। ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉਤਾਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਾਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਸੀ ਸਿਰ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਜਰ ਇੱਕ ਨਿਪ ਪਾਸ ਰਖੰਤਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ। ਵਸਤਰਨ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਓ ਦਤਵੰਤਾ। ਉਹ ਚਮਕ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਜਰ ਉਹ ਵੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰਤਨ ਜਰਾਉ ਮੁਸ਼ਟ ਗਹਿਨ ਕੀ। ਜਿਸ ਖੰਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਮੁੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰ ਵਿਭੂਖਨ ਸੋਭਾ ਤਨ ਕੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣੇ ਵਿਭੂਖਣ ਧਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਪਰ ਟਿਕ ਧਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਭੂਪਤ ਚੜ ਥਿਰੇ। ਚੜ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਜਾ। ਕਰ ਦੇਵੀ ਕਾ ਮੱਖਿਆ ਨਮੋ। ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਨੀਂਦ ਬਸ ਪਰ ਕਹਿ ਸਮੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰਾਜਾ। ਨਿਸਮਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਨਿਪ ਕੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਰਬ ਅਨਾਏ ਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਏ, ਖਿੱਚ ਲਏ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨ ਕਿਨਹੁ ਹਟਾਏ। ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਪਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਖੰਜਰ ਤਾਜ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਪ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਲੋਚਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਨਹਿ ਦੇਖੇ ਚਿਤ ਸੋਚਤ ਸੋਚਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਖੰਜਰ ਹੈ ਨਾ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿ ਪਾਵਤ ਵਿਸਮਾਵਤ ਮਹਾ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੇ ਦੇਵੀ ਇਹ ਕੋਤਕ ਕਹਾ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਨਰਪਤ ਹੋਵਾ। ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕਬਹੂ ਜੋਵਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਿਤ ਦੇਵੀ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਰੀ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਤਾਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਰਖਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ। ਆਨ ਸਕਹਿ ਕੋ ਬਿਗਨ ਪਸਾਰੀ। ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਗਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿ ਦੇਵੀ ਕੋ ਬਾਰ ਮਿਟ ਗਇਓ। ਜਾਂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ ਕੋਤਕ ਮੇਰੇ ਢਿਗ ਭਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਬਹੁ ਜੋਦਾ ਚਹੋ ਦਿਸ ਸਵਧਾਨ। ਸਾਵਧਾਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਯੋਧੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਵਿਦ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚੈ ਆਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀ ਰਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੀ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਵਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨ ਆਏ ਸਕਹਿ ਮਮ ਨੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾ ਸਖਤ ਜੁਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਕਲਾਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਦਬਾਏ ਪਟ ਆਯੁਧ ਲੀਨ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਸਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨ੍ਰਿਪ ਬੈਠਿਓ ਜਬੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨ੍ਰਿਪ ਜਨਨੀ ਆਈ ਚਲ ਤਬੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਤ ਕੋ ਅਤ ਦੀਨਸ ਉਤਸ਼ਾਹੂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚੋ ਨਰਪਤ ਉਰਮਾਹੂ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਹੋ ਭਗਤ ਚੰਡ ਜਗ ਮਾਤ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤਨੀ ਹਾਂ। ਪੂਜਨ ਕਰੋ ਸਕਲ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਚਰਿੱਤਰ ਕੋ ਭੇਦ ਬਤਾਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹੋਏ ਅੰਤ ਕੋ ਆਪ ਸਹਾਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਜਾਨ। ਇਹ ਰਾਜਨ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਖ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਰਾਖੀ ਹਮਰੀ ਸਖਤ ਮਹਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਨਿਰਪ ਜਨਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਸਨਾਨ ਤਨ ਪਾਵਨ ਭਈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਦੇਵੀ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਚਲ ਜਾਏ। ਦੇਵੀ ਕਮੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਕੋ ਸਮਾਜ ਸਭ ਲਿਆਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਹਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਧੂਪ ਤੁਖਾਏ ਆਰਤੀ ਕਰੀ। ਧੂਪ ਦਿਖਾਏ ਦੀਵੇ ਵਾਲੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ। ਉਸ ਮਾਂਜੁਲ ਕੀ ਬਰਖਾ ਝਰੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਦੀ। ਮੁਖ ਤੇ ਉਸਤਤ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰੀ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਸਤੋਤਰ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਪੜੇ ਹਨ। ਅਬ ਕੋ ਦੀਨਸ ਦੂਰ ਹਟਾਏ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਬੈਠੀ ਆਪ ਧਿਆਨ ਕੋ ਲਾਏ। ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਬੈ ਭਵਨ ਤੇ ਬਾਨੀ ਭਈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਨ ਰਾਣੀ ਨਿਸਮਹਿ ਜਿਮ ਥਈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਸੋਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੋ ਅਵਤਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜਸ ਜਗਤ ਮਝਾਰ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਦੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ ਤਿਸ ਥਲ ਹਾਦਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਮਰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗ ਕੇ ਕਾਦਰ, ਸਿਮਰੇ ਹਾਦਰ ਹੋਵਤ ਹੈ। ਅਜਮਤ ਭਾਰੀ ਨਾਹੇ ਦਿਖਾਰੀ, ਕਹਿਰ ਉਚਾਰੀ ਜੋਵਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੂਪ ਆਪਨੋ ਬਪ ਧਾਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਮਾਨੋ ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਨੋਮੋ ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੋਮੋ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਜਿਨ ਤਾਰਿਓ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਧਰ ਸਰਨੀ ਪਰੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਧਰ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਥਲ ਕਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਕੀ, ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਿਰਪਤ ਜੋਧਪੁਰ ਸੇਵਕ ਭਇਓ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਤ ਸਹਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਤੀ ਭਣਤ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲਿਓ। ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਮ ਕੋ ਤਿਸਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੀ। ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਰਾਜੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਕੁਛ ਸੰਸੈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਮ ਭੀ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਸਿਧਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਕਰ ਆਪਣੋ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ। ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਰਾਜ ਅਟਲ ਨਹਿ ਮਿਟਹਿ ਤੁਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਨਿਰਧਾਰੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ। ਰਾਜਾ ਵੀ, ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ। ਤੂੰ ਭੀ ਜਾਹੋ ਸੰਗ ਤਿਨ ਧਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰਦਾ ਧਰ ਦਰਸ ਹੋ ਕੇ ਜਪੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਕਲ ਕਾਜ ਨਿਜ ਹੋਵਹਿ ਤਬੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਕਰੀਮਾਂ ਰਹੀਮਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਬਣੀ, ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਤੂੰ ਬਣੀ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਰੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਥਾਂ ਪਵੇ, ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਵਿਗਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਸ, ਕਾਰਜ ਹੋਮਨ ਰਾਸ।
ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਅਪੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਹਉ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਰਮ ਜੰਤ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਰਾਜਾ ਰਾਨੀ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਤੂੰ ਭੀ ਜਾਹੋ ਸੰਗ ਤਿਨ ਧਾਰ। ਸਰਦਾ ਧਰ ਦਰਸ ਹੋਗੇ ਜਬੈ ਸਕਲ ਕਾਜ ਸਿਧ ਹੋਵਹਿ ਤਬੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ हे पूरन हे सर्व मैं ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। हे संगी हे निरंकार ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ। हे अपरंपर हर हरे ਹੈ ਭੀ ਹੋਵਨਹਾਰ। हे संतह कै सदा संग ਨਿਰਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। हे ठाकुर हो दास रो मैं ਨਿਰਗੁਣ निर्गुण ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। नानक दीजै नाम